ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች፣ ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት የሚለውን ኮንሰፕት ነው። ይህንን ኮንሰፕት ፋይናንሻል ማኔጅመንት 2 ላይ ወይም ወርኪንግ ካፒታል ማኔጅመንት የሚለው ቻፕተር ላይ የምናገኘው ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ እንጀምር። ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት Inventory ማለት ነው ስንል inventory means it is a stock of goods, or we can defining inventory the asset which is held for sale ማለት እንችላለን, especially for merchandising business ማለት ነው። ለmerchandising business asset which is held for sale ገዝተን አትርፈን ልንሸጥ የምንይዘውን ስቶካችንን inventory ማለት እንችላለን። ወይም in accounting language inventory means a stock of finished good, አልቆ ለመሸጥ የተዘጋጀውን ስቶክ እንለዋለን። But when you come to manufacturing business, there are a lot of types of inventories. For example, raw material. Raw materials, they are required to carry out production activity uninterruptedly, which means raw material ዋናው ግብአት ነው። የፕሮዳክሽን ፕሮሰሱ እንዳይቋረጥ እንዳይስተጓጎል raw material ገዝተን መያዝ አለብን። ለምሳሌ ልብስ የምናመርት ከሆነ or ክር የምናመርት አንሶላ የምናመርት ከሆነ ጥጥ እንደ raw material፣ ቢራ የምናመርት ከሆነ ገብስ እንደ raw materialላችን ነው። ስለዚህ that raw material it can be considered as inventory። ሌላኛው ደግሞ work in progress የምንለው work in progress የምንለው the stage of stock or the stage of inventory which are between the raw material and the finished good ማለት ከraw material ወደ finished goodነት እየተለወጠ ያለ ፕሮሰስ ላይ ፕሮግረስ ላይ ያለውን ኢንቨንተሪ ነገር ግን ምን አላለቀም። ይሄም እንደ አንድ ኢንቨንተሪ እንቆጥረዋል። work in progress for the manufacturing ተቋም ለምሳሌ ቢራው ገብሱ ወደ ቢራነት እየተለወጠ or ጥጡ ወደ ክርነት ወይ ወደ ልብስነት እየተለወጠ ያለበት ሂደት work in progress inventory የምንለው ማለት። ሌላኛው ማኒፋክቸሪንግ ተቋማት ከምናያቸው consumable ኢንቨንተሪዎች አሉ። እነዚህ consumable ኢንቨንተሪ የምንላቸው they are catalyst to entire which is production activity አጠቃላይ ፕሮዳክሽን አክቲቪቲውን ራን ለማድረግ የሚጠቅሙን አክቹአሊ ፕሮዳክቱ ላይ ኤግዚስትድ አያደርጉም። ነገር ግን የፕሮዳክሽን ፕሮሰሳችን እንዲፋጠን ወይም ደግሞ አጠቃላይ ፕሮዳክሽን አክቲቪቲው እንዲፋጠን ስንል የምንይዛቸው የአሴት ኦር የኢንቨንተሪ አይነቶች። ለምሳሌ ዋናው ኤግዛምፕል ፊውል ነው። ለምሳሌ ማሽናችንን ለማንቀሳቀስ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ መኪኖቻችንን ለማንቀሳቀስ፣ የተለያዩ ኢኩዊፕመንቶቻችንን ለማንቀሳቀስ ፊውል ኦይል እንይዛለን። ይህ ኮንሱመብል ኢንቨንተሪ ነው in order to run our production process ማለት ነው። ሌላኛው finished good የምንለው ነው። እንግዲህ ይሄንን work in progress already አልቆ ለሽያጭ ready ሲሆን goods which are ready for ultimate customer ማለት በምንፈልገው ልክ በምንፈልገው ዲዛይን ልክ ተሰርተው ያለቁት ፕሮዳክቶች ናቸው finished good የምንላቸው። ሌላኛው spares የምንላቸው ወይም spare part የምንላቸው አለ። especially for ማሽነሪዎች የምንጠቀም ከሆነ ወይም መኪኖች የምንጠቀም ከሆነ የተለያዩ ኢኩዊፕመንቶች የምንጠቀም ከሆነ የተለያዩ እቃዎቻቸው ሲበላሹ ለመለወጥ ሲጎሉ ለመተካት የምንይዘው የስፔር ፓርት ቫልዩንም we can call it as inventory ማለት። they are the parts of inventory. their consumption pattern for spares are different for all types of inventories. for example, for industry like transportation they need more spare than other industries, which means vehicle-አችን ቶሎ ሊበላሽ ስለሚችል ስፔር ፓርቶች መያዝ አለብን። ማሽነሪዎቻችን ቶሎ ሊበላሽ ስለሚችሉ ለእነሱ መለዋወጫ ማዘጋጀት አለብን ማለት። ስለዚህ all these types of inventories it can be present on the manufacturing form of business ማለት። okay, what is the purpose of holding inventory? ታዲያ ለምንድነው ድርጅቶች ኢንቨንተሪን የሚይዙት? whether manufacturing ሊሆን ይችላል whether merchandising business ለምንድነው ኢንቨንተሪን የሚይዙት ስንል every business enterprise has to maintain a certain level of inventory to facilitate which is uninterrupted production and smooth running of the business ማለት። ስለዚህ ቀጥተኛ የሆነ ቢዝነሱ ሳይቆራረጥ smoothly እንዲቀጥል ከተፈለገ በቂ የሆነ የኢንቨንተሪ ቫልዩ መያዝ አለብን። ለምሳሌ የምናመርተው ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ሮ ማቴሪያል ከሌለን ይቋረጣል። ኮንሱመብል ፕሮዳክቶች ከሌሉን ይቋረጣል። ቀደም እንዳለው ስፔር ፓርቶች በበቂ ሁኔታ ከሌሉን ፕሮዳክሽን ፕሮሰሳችን ይቋረጣል። ስለዚህ ኢንቨንተሪ የምንይዘው ፕሮዳክሽን ፕሮሰሳችን እንዳይቋረጥ የምንፈልገው ፕሮዳክት ለከስተመሮቻችን
ለማቅረብ ነው ማለት ነው። So generally there are three main purpose or motive of holding inventory. Inventory የምንይዝበት ሶስት ሞቲቮች አሉ። The first motive transaction motive ነው. In order to, which is selling to the customer, in order to fulfilling a day-to-day production needs of material. ለምሳሌ በየቀኑ እያመረትን ለከስተመሮቻችን መሸጥ አለብን። ለዛ ኢንቨንተሪ እንይዛለን ማለት ነው። which facilitate continuous production and timely execution of sale order. በየቀኑ የሚመጣውን ኦርደር የከስተመሮቻችንን ፍላጎት ለማሟላት ስንል ኢንቨንተሪ መያዝ አለብን። So ሁለተኛው motive of holding inventory, which is precautionary motive የምንለው, which is necessity that holding of inventory for meeting unpredictable changing demand and supply of material, which means የሆነ unexpected unpredictable situation መጥቶ ዲማንዱ ከፍ ወይ ዝቅ ቢል ወይም ሰፕላይ ኦፍ የምናገኘው የሮ ማቴሪያል ከፍ ወይ ዝቅ ቢል ፕሮዳክሽን ፕሮሰሳችን እንዳይቋረጥ ብለን የኢንቨንተሪ መጠን ስንይዝ ለዛ ሞቲቭ የምንይዝ ከሆነ ፕሪኮሽነሪ ሞቲቭ እንላለን። ለምሳሌ ወደፊት ሮ ማቴሪያል በበቂ ሁኔታ እናገኝም ብለን ኦር ምን እንደሚፈጠር አናውቅም። ስለዚህ ባገኘነው ልክ ሮ ማቴሪያል ኦር ኢንቨንተሪ አሁን ላይ መያዝ አለብን። ምክንያቱም ሰፕላይ ኢት ሜይ ቢ አንፕሬዲክታብል ብለን የምንይዝ ከሆነ ይሄ ፕሪኮሽነሪ ሞቲቭ እንለዋለን። ሌላኛው ስፔኩሌቲቭ ሞቲቭ ደግሞ የምንለው speculative motive ምንድነው? to take the advantage of the fluctuation or save in reordering costs and quantity discount, which means speculative motive ምንድነው? ኦኬ ወደፊት እንደሚጨምር ዋጋው ከፍ እንደሚል ካወቅን አሁን ቀድመን እንገዛለን። ወይም ደግሞ ወደፊት በጣም እንደሚረክስ ካወቅን አሁን የኢንቨንተሪ ቫልዩአችንን ምን እናደርጋለን? እንቀንሰዋለን። ለዚህ ፐርፐዝ ኢንቨንተሪ እንደዚህ አይነት ማርኬት አድቫንቴጆችን ለመጠቀም ብለን ኢንቨንተሪውን የምንይዝ ከሆነ ስፔኩሌቲቭ ሞቲቭ ኦፍ ሆልዲንግ ኢንቨንተሪ እንላለን ማለት ነው። ኦኬ what are the risks and the costs of holding inventory? ስለዚህ ኢንቨንተሪ መያዝ ጥቅም እንዳለው ሁሉ ምን አለው? ኮስት እና ሪስክ አለው። So the holding of inventory involve in blocking of the firm's funds and which is incurrence of capital and other costs. The various costs and risks involved in holding inventories are ለምን ማለት ነው? ኢንቨንተሪ ስንይዝ ኢንቨንተሪውን የገዛንበት ለምሳሌ የ100,000 ብር ኢንቨንተሪ ብንገዛ ያ 100,000 ብር ኢንቨንተሪው እስካልተሸጠ ድረስ ወይ ፕሮሰስ ሆኖ ወጥቶ እስካልተሸጠ ድረስ ያወጣንበትን ገንዘብ ይዞ ነው የሚቀመጥ። ስለዚህ it is blocking of the firm's fund የምንለው ለዚህ ነው። የኛን ገንዘብ ይዞ ነው የሚቀመጠው። ለዚህ ምን ይፈጥርብናል ነው? ካፒታል ኮስት የሚባል ነገር ይፈጥርብናል። ይሄ ካፒታል ኮስት የምንለው ይሄን ኢንቨንተሪውን የገዛንበትን 100,000 ብር ሌላ ቦታ ብንወስዶ ኖሮ ትርፍ ያመጣ ኢንተረስት ያመጣልን ነበር፣ ወይም ደግሞ ሌላ ቦታ ኢንቨስት ብናደርገው ኖሮ ሪተርን ያመጣልን ነበር። ስለ ኦፖርቹኒቲ ኮስት አለው ማለት። ስለዚህ ካፒታል ኮስት የምንለው ይሄን ነው። so when you say capital cost, since holding of inventory which is the result in blockage of funds, which means ያለውን 100,000 ብሩን ይዞብን ይቀመጣል። ይሄን ኢንቨንተሪ እስካልሸጥን ድረስ ያወጣነው 100,000 ብር አንመልስም። ስለዚህ blockage of fund የምንለው ይሄን ነው። the firms has to arrange which is additional fund to meet the cost of inventories for own resource or external resource. So the firms incur the cost on both case ማለት። ስለዚህ ያንን ፈንድ ስለያዘብን ሌላ ተጨማሪ ገንዘብ መሰብሰብ አለብን፣ ሌሎች አክቲቪቲዎቻችን ራን ለማድረግ፣ ሌሎች ኢንቨንተሪዎችን ለመግዛት። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ኢንከር የምናደርገው ካፒታል ኮስት ነው። ሌላኛው ስቶሬጅ ኤንድ ሃንድሊንግ ኮስት ነው። if you have inventory we should have storage። ምን ያስፈልገናል? መጋዘን ያስፈልጋል። ስቶር የምናደርግበት ቦታ ያስፈልገናል። ኤን ለስቶር ኪፐር የምንከፍለው ደሞዝ ያስፈልገናል። ወይም ተከራይተን ከሆነ የኪራይ መክፈል አለብን። ኦር ኢንሹራንስ ገዝተንለት ከሆነ ለዛ ኢንቨንተሪ ኢንሹራንስ መክፈል አለብን። ወይም ደግሞ ኦብሰለንሲ ያጋጥማል። ኦብሰለንሲ የምንለው የኢንቨንተሪው መበላሸት ወር አውትዴት መሆን ማለት ነው። ኔክስት ደግሞ የምናየው ሪስክ ኤንድ ኮስት ኦፍ ሆልዲንግ ኢንቨንተሪ ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳየነው ኢንቨንተሪ መያዝ የተለያዩ ጥቅሞች ቢኖሩትም ብዙ ጥቅም ቢኖረው ኢንቨንተሪ መያዝ ደግሞ በራሱ ኮስት እና ሪስክ አለው። ስለዚህ ቅድም ኮስቶቹን አይተናል። አሁን ደግሞ ምንድነው ሪስክ that related to holding of inventory ነው። the first risk is risk of price declining, which means there may be a risk the risk of reduction in price of inventory. It may be due to increasing market supply, competition or
general depreciation in the market ለምሳሌ ዛሬ በ100 ብር የገዛነው ኢንቨንተሪ በንጋታው ወይም በሁለተኛው ቀን በ80 በ60 በ40 ብር ሊሸጥ ይችላል በምን ምክንያት ያኛ የገዛነው ፕሮዳክት ማርኬት ላይ በጣም በብዛት ተመርቶ ወይ ከሆነ ቦታ መጥቶ በጣም ማርኬቱ ላይ በብዛት ማርኬት ሰፕላይ በጣም ከፍተኛ የሚሆን ከሆነ ፕራይስ ኦፍ ዘ ፕሮዳክቱ ይቀንሳል ስለዚህ በዚህ ምክንያት እኛ የምን ሪስክ አለብን ማለት ነው ሪስክ ኦፍ ፕራይስ ዲክላይን የምንለው ሌላኛው ደግሞ ሪስክ ኦፍ ኦብሰለንስ የምንለው the inventories may be obsolete due to improved technologies or changing customer taste ለምሳሌ ዛሬ ላይ የገዛናቸው ኢንቨንተሪዎች እንጠቀምባቸዋለን ብለን የገዛናቸው ኢንቨንተሪዎች በአዲስ ቴክኖሎጂ የተሰሩ ኢንቨንተሪዎችን ገበያ ላይ ካሉ አሁን የገዛንባቸው እንጠቀማቸዋለን ብለን የገዛናቸው ኢንቨንተሪዎች ምን ከጥቅም ውጭ ሆኑብናል ለምሳሌ አዲስ የላፕቶፕ ኦር የሞባይል ኦር የኮምፒውተር አንድ የውስጥ አካሉን ገዝተን ልንጠግን ኦር ሌላ ነገር ልንሰራ አዲስ ፕሮዳክቶች ልንሰራ ካሰብን ያ የገዛነው የኮምፒውተር ፕሮዳክት በአዲስ በኒው ቴክኖሎጂ በተቀየረ ሊለወጥ ይችላል ስለዚህ ከስተመሮቻችን ደግሞ የሚፈልጉት ቴስት ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል ዲማንዳቸውን ሽፍት ሊያደርጉ ይችላል እኛ ኦሬዲ ኢንቨንተሪውን ገዝተን ወደ ማምረት ወይም ወደ መሸጥ ነው ለምሳሌ በፊት ቴሌቪዥን ስናስመጣ ትልቁን ቴሌቪዥን እናስመጣ ነበር ነገር ግን አሁን ከስተመር ፕሪፈረንሱ ቼንጅ ሆኗል ስለዚህ ያንን ትልቅ ቴሌቪዥን ገዝተን ስቶር በማስቀመጣችን አዲስ ቴክኖሎጂ ፍላት ቴሌቪዥኖች በመጡ ቁጥር እነዛ የያዝናቸው ትልልቅ ቴሌቪዥኖች ኦብሶሌት እያደረጉብን ይወጣሉ በቴክኖሎጂ እና በኒው ከስተመር ቴስት ምክንያት ማለት ስለዚህ ሪስክ ኦፍ ኦብሶለንስ የምንለው ይሄ ሶስተኛው ሪስክ ኦፍ ዲተሪዮሬሽን ኢን ኳሊቲስ ነው ለምሳሌ ያስቀመጥነው ሲሚንቶ ስቶር አስቀምጠነው የነበረው ሲሚንቶ ሊበላሽ ይችላል ኤክስፓየር ሊሆን ይችላል ኦር ሊደርቅ ይችላል የገዝተን ለምሸጥ ያሰብነው የምግብ ዕቃ ወይም የመድኃኒት ዕቃ ኦር የህፃናት ምግብ ምን ሊያደርግ ይችላል ሊበላሽ ኤክስፓየር ሊያደርግ ይችላል so material can be deteriorate when keep it in store for long period of time ሊበላሹ ምህልም ከሆነ ነቀዝ ሊበላው ይችላል ስለዚህ these all risks that we face because of holding of inventory ማለት okay what are the main objective of inventory management the main objective of inventory management it can be operational objective and financial objective ብለን እንከፍለዋል operational objective it means that the material and spare should be available in sufficient quantity to that work is not which is disrupted for the want of inventory operational objective ምንድነው የኢንቨንተሪ ማኔጅመንት ኦፕሬሽናል ኦብጀክቲቭ ምንድነው የፕሮዳክሽን ፕሮሰሱ ዲስትራፕት እንዳይሆን ወይም እንዳይቋረጥ በኢንቨንተሪ ምክንያት እንዳይቋረጥ ማስቻል we should be provide all necessary raw material spare and consumable items in order to keep our production process ማለት financial objective ደግሞ ስንመጣ the inventory management of financial objective is means that the investment should not be remain idle and minimum working capital should be low which means inventory ላይ ኢንቨስት የምናደርገው የገንዘብ መጠን የካፒታል መጠን it should be minimized መሆን አለበት በጣም መቀነስ አለበት working capital እንዳያናጣ ለworking capitalአችን ገንዘብ እንዳያንሰን ኢንቨንተሪ ላይ minimum working capital should be locked on the inventory ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ገንዘባችንን ኢንቨንተሪ ላይ አውለን መንቀሳቀሻ ገንዘብ ካጣን የሚገላበጥ ገንዘብ ካጣን ድርጅታችን አደጋ ውስጥ ሊገባ ስለሚችል ማለት ነው and we can listed ሌሎች ኦብጀክቲቭ ይሄንን ኦፕሬሽናል እና ፋይናንሻል ኦብጀክቲቭ ብለናል ሌሎችን ደግሞ the following objective of inventory management we can say that to ensure continuous supplies of material and spare finished goods that the production should not be suffer at any time and avoid both overstocking and understocking እዚህ ጋር መርሳት የሌለብን ኢንቨንተሪ በጣም ብዙ መያዝም ቀደም እንዳልነው የሆልዲንግ ኮስት እና ሪስካችንን ይጨምርብናል ትንሽ መያዛችን ደግሞ ዲማንዳችንን ወይም ኦርደራችን የከስተመር ጥያቄን እንዳናሟላ ሴላችን እንዲቀንስ ፕሮፊታችን እንዲቀንስ ያደርግብናል ማለት ስለዚህ we should be have the balance between those two things ማለት and to maintain investment in inventory at optimal levels are required ስለዚህ ኢንቨንተሪ ላይ ኢንቨስት የምናደርገው አማውንት ኦፕቲማል መሆን በጣም ብዙ ገንዘብ ኢንቨንተሪ ላይ ማስቀመጥ የለብንም በጣም ትንሽ ገንዘብ
and to minimize loss through deterioration or ቅድም ያል በኦብሰለንሲ በዌስቴጅ በዳሜጅ የሚደርሰውን ኢንቨንተሪ የሚመጣብን ሎስ ለመቀነስ ነው አንደኛው ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት ኦብጀክቲቭ ማለት and to ensure it is perpetual inventory control that the material shown in the stock ledger should be actually lie in the store ማለት ሌላኛው ደግሞ መዝገብ ላይ ያለው ኢንቨንተሪ ቁጥርና ቫልዩ እና አክቹአሊ በስቶር ያለው ቫልዩ እኩል እንዲሆን ተመሳሳይ እንዲሆን የኢንቨንተሪ ማኔጅመንት አንደኛው ኦብጀክቲቭ ነው ማለት ሌላኛው to ensure right quality of good that are reasonable price which means in order to produce a quality product on the reasonable price we should have a good inventory management when we purchasing the raw material and when we sold to finish the good to our customer ማለት ሌላኛው to facilitate which is furnishing of data for short term and long term planning and if you have good inventory management ለምሳሌ ባለፉት ዓመታት ጥሩ inventory management ካለ we can exactly which is precisely predict our next or 5 years plan or long term or short term plan and to keep material price under control so that they can contribute in reducing production cost and overall cost. So if you have a good or efficient inventory management, we can reduce the inventory, which is the raw material price. If we reduce the raw material price, we can reduce the production cost. If we reduce the production cost, we can reduce the overall cost of the production ማለት ነው ስለዚህ ጥሩ ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት which is inventory management ኦብጀክት እንዲኖረን እኚህ ኦብጀክቲቮችን ሳትስፋይ ማድረግ አለ ወይም ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት የሚያስፈልገን ይሄንን ሳትስፋይ ለማድረግ ነው ማለት ነው ኦኬ ነገር ግን ስለ ኢንቨንተሪ ስናወራ ቅድም እንዳልነው we have a problems which means inventory problem ምንለው is one of balancing various costs that the total cost should be minimized which means ordering cost አለብን and carrying cost አለብን which means inventory ለመግዛት ስንወጣ የትራንዛክሽን ኮስት የትራንስፖርቴሽን ኮስት ብዙ ኮስቶች እናወጣለን ኢንቨንተሪውን በመያዛችን ደግሞ ለዌርሃውስ እንከፍላለን ለኢንሹራንስ እንከፍላለን ለኢንተረስት እንከፍላለን ዌስቴጅ እና ዳሜጅ ያጋጥመናል ታክስ እንከፍላለን all these are which is carrying cost ወይም holding cost እንላቸው ordering cost ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ordering transportation quality insurance and other cost ደግሞ ለኦርደር የምናወጣ ስለዚህ እኚህ ኮስቶች ምን መሆን አለባቸው ባላንስድ መሆን አለባቸው under stock and overstock are which is ሴልን ይቀንሳል ፕሮፊታችንን ይቀንሳል ማለት fail to meet deliver commitment which means የከስተመራችንን ኮሚትመንት የገባ ኦርደሩን ሚት ላናደርግ እንችላለን አንደር ስቶክ ወይም ኦቨር ስቶክ ሆነብን ማለት ኮስታችን ይጨምራል እንደገና ደግሞ የከስተመራችንን ፍላጎት ላናሟላ እንችላለን ስለዚህ we should be balanced ማለት ኦፕቲማል ፖይንት ያስፈልገናል በኦርደር ኮስት እና በኬሪንግ ኮስት መካከል ያለው ማለት በዚህ በኩል የምታያቸው የኦርደሪንግ ኮስት ናቸው በዚህ በኩል የምናያቸው ኢንቨንተሪ ኢንከር በማድረጋችን ምክንያት በማዘን ለምሳሌ ሮ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል or finished goods ስንሸጥ ሊሆን ይችላል ኢንከር ሮ ማቴሪያል ስንገዛ ኢንከር የምናደርጋቸው ኮስቶች ናቸው እኚህ ደግሞ ሮ ማቴሪያሉን ገዝተን እስከምንሸጠው ድረስ እኛ ጋር በማቆየታችን ኢንከር የምናደርጋቸው ኮስቶች ናቸው ኦኬ lead time ደግሞ አለ lead time ደግሞ ምንለው አለ lead time influence the inventories which means lead time the time between place an order and receive it which means we may ለምሳሌ ዛሬ ያዘን መቼ ነው የተቀበልነው ኢንቨንተሪ ባዘዝንበትና በተቀበልንበት ቀን መካከል ያለው ታይም lead time ይባላል always we should try to minimize the lead time ማለት ለምሳሌ በአንድ አዘን በ30 የሚመጣ ከሆነ lead time 30 ቀን ነው ማለት ነው በአንድ አዘን በ20 የሚመጣ ከሆነ lead time 20 day ነው ማለት ነው ስለዚህ always it is lead time ለመቀነስ ጥረት ማድረግ አለብን ማለት ነው so influence the various types of lead time on inventory decision which means lead times and ሌሎችንም lead times እና administrative lead time ምንለዋል which is due to identifications of needs and follow up of order which means ምንድነው የምንፈልገው የትኛውን ኢንቨንተሪ ነው የምንፈልገው ከሚል ጀምሮ ያለው which is follow up or order እንለዋል manufacturing lead time ደግሞ due to dependencies on supplies of goods ምንለው ማለት okay
what are the techniques of inventory management? So inventory management ቅድም እንዳየነው እንግዲህ የተለያዩ ኦብጀክቲቮቹን አይተናል። and በኬሪንግ ኮስት እና በሆልዲንግ ኮስት which is በኦርደሪንግ ኮስት እና በኬሪንግ ኮስት መካከል ያለው ነገር ባላንስ እንዲሆን መሆን አለበት ብለናል። ስለዚህ እኚህን የሚያደርጉልን ቴክኒክስ ኦፍ ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት ምንድናቸው ስንል there are 10 techniques for inventory management። ስለዚህ አንድ በአንድ እናያቸዋለን ማለት ነው። The first one, select inventory control, which is analyze and classifications of inventory for effective inventory management. We should be classified, we should be analyzed first, and we should be classify our inventories in order to have effective inventory management. So we have different types of classifications of inventory. ለምሳሌ ABC የምንለው አለ, which is always better control የምንለው የትኛው ነው value of which is consumptionአችን የትኛውን ኢንቨንተሪ ነው በብዛት የምንጠቀመው እሱን A እንሰጠዋለን። ከዛ ሁለተኛውን B እንሰጠዋለን፣ ሶስተኛውን C እንሰጠዋለን። ስለዚህ ስቶር ስናስቀምጥም ስንገዛም በዛ ልክ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው HML የምንለው ሃይ ሚዲየም ሎ ምን ያክል ማቴሪያል ዩኒት ፕራይሱን ዲተርማይን እናደርጋለን። ኦኬ ሃይ ፕራይስ ያለው የትኛው ነው፣ ሚድል ፕራይስ ያለው ኢንቨንተሪ የትኛው ነው፣ ሎ ፕራይስ ያለው ኢንቨንተሪ የትኛው ነው። በዚህ መልክ ኢንቨንተሪዎችን አናላይዝ ኤንድ ክላሲፋይ እናደርጋለን። ለምሳሌ XYZ ክላሲፊኬሽን ደግሞ value the item in storage ነው, which means በስቶሬጅ ላይ ምን እናደርጋለን XYZ ብለን ኢንቨንተሪዎችን እንከፋፍልና ስናስቀምጥና ከስቶር ሪኩዌስት በመናደርግበት ጊዜ በቀላሉ ማኔጅ እንድናደርገው ማለት። ለምሳሌ vital essential which is desirable ደግሞ ምናምን which is criticals which is criticality of which is components of part which means የኢንቨንተሪውን በምን ነው የምናየው በጣም ስፔሲፊክ አስፈላጊ ነው ወይ ቫይታል የሆኑትን ኢንቨንተሪ ለብቻ ኢሴንሻል የሆኑትን ኢንቨንተሪ ለብቻ ወይም ደግሞ ዲዛይረብል ማለት ከነዛኛው አንፃር ብዙ ያልሆኑትን ደግሞ ለብቻ ያያደርግን ኢንቨንተሪ ነው። ሌላኛው ፋስት ፍሎ ኢን ነን ሙቪንግ የምንለው በኮንሰፕሽን ፓተርን ነው በጣም ቶሎ የምንጠቀመው በዝግታ የምንጠቀመው። አሁን እዚህ ጋር የምታዩቸው የኢንቨንተሪ ማኔጅመንቶች በሙሉ ለምሳሌ which is government ordinal local and foreign sources ለምሳሌ ኢንቨንተሪውን ከየት ነው የምንገዛው? ከመንግስት ነው፣ ከሎካል ማርኬት ነው፣ ከፎሬን ሶርስ ነው፣ ወይም ደግሞ ሲዝናል ኦር ኦፍ ሲዝናል ያ የምንገዛ ኢንቨንተሪ ሲዝን ጠብቆ የሚገዛ ነው ወይስ ሲዝን የለውም ያ ኢንቨንተሪ? which is ያ ኢንቨንተሪ ስኬር ነው ለማግኘት ዲፊካልት ነው ኦር ኢዚ ቱ ኦብቴን ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኢንቨንተሪዎቻችንን ክላሲፋይ በማድረግ የሊድ ታይማችንን ለመቀነስ which is procurement ስትራቴጂያችን የግዢ ስርዓታችን ወይም የትራንስፖርቴሽን ስርዓታችን የስቶክ ሌቭላችንን የፕሮዳክሽን ስኬጁላችንን ለማስተካከል ኢንቨንተሪውን በየባህሪያቸው ክላሲፋይ እና አናላይዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ አንዱን ብቻ ብናይ ከዚህ ውስጥ ABC ያለውን ቅድም ABC ስንል always better control which means ABC analyze divided the total inventory into 3 parts which is A, B and C። ምንድነው ይሄን የምናደርገው የትኛው ኢንቨንተሪ ነው በብዛት ኮንሱም ያደርገው እና ትልቅ ገንዘብ ያወጣንበት ኢንቨንተሪ የትኛው ነው። ለምሳሌ A item are very important for the organization because of high value of this item which means A value 20% ስንጠቀም የቶታል annual consumptionአችንን 70% እንጠቀማለን which means ኢንቨንተሪ መጠቀም በጣም ኮስቲ ነው ማለት በጣም ብር ያስወጣናል። ለፕሮዳክሽኑ በጣም ያስፈልጋል ግን ከአጠቃላይ ከምናወጣው ወጪ 70% ነው ይወስድብናል። ስለዚህ ይሄ ማቴሪያል ኤ መባል አለበት which is always concern መስጠት አለብን ለዚህ ኢንቨንተሪ። ቢ ደግሞ ምን ይላል the item is important ከማን አንፃር ከሲ አንፃር ከኤ አይበልጥም ነገር ግን ከሲ የበለጠ ኢምፖርታንት ነው። ይሄ ደግሞ አሁን በኮንሰፕሽን ሌቭላችን ነው። ሲም ደግሞ ተመሳሳይ ለምሳሌ 50% ሲን ተጠቅመን ነገር ግን አኑዋል ኮንሰፕሽናችን ላይ 5% ነው ወጪው ስናየው። ስለዚህ ለዚህ ነው ሲ ያለው። ስለዚህ always better control ያለው ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ስናይ ኤ ኢንቨንተሪ 10% ነው ኮንሱም ያደርግነው ኢንቨንተሪ ነገር ግን የኮስታችንን 70% ወስዶብናል። ስለዚህ እዚህ ኢንቨንተሪ በጣም ኮንሰርን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስንገዛውም ስንስቶር ስናደርገውም ስንጠቀም በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም 10% አይተም ወስደን ኮስቱ ግን 70% ሆኗል። ስለዚህ always we should be give a protection and concern for these types of item and B ደግሞ ስንል again it is important
ይሄ ደግሞ 20% አይተም ተጠቅመን ከቶታል ኮስቱ ድርሻው ደግሞ 20% ነው። ሲድን 70% የሚሆን ኮንሱም አድርገን የአይተም ሲ ከቶታል ኮስቱ ላይ ግን ያለው ድርሻ ስንት ነው? 10% ነው። ስለዚህ ኮንትሮል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኮንትሮል ማድረግ ስለዚህ ኤቢሲ ሲስተም የምንለው ይሄን ነው። ኦኬ what is the advantage of ABC analysis? And the first, in order to controlling stocking is a better mix of right inventory, allow the company control over supplies and under supplies of important stock keeping unit, which means የትኛው ኢንቨንተሪን በጣም የሚያስፈልገን የትኛውን መካከለኛ የሚያስፈልገን የትኛውን ትንሽ የምናወጣበት ብለን ይሄንን ካወቅንና በበቂ ሚክስ ኤም ሳይበዛ ቢም ሳይበዛ ሲም ሳይበዛ በበቂ ሚክስ ከያዘ we can easily achieve our objective or we can easily control our inventory ማለት ነው። ሌላኛው cost minimization, which means once the company has determined which item fall in each ABC categories, it can be established cost reduction initiatives at the stock keeping in unit level። ስለዚህ ምን ማለት ነው? የትኛው ኢንቨንተሪ ኤ ላይ እንደሚገባ የትኛው ኢንቨንተሪ ቢ ላይ እንደሚገባ የትኛው ኢንቨንተሪ ሲ ላይ እንደሚገባ ካወቅን we try to reduce our cost ማለት ኦኬ የትኛውን ኢንቨንተሪ ቤት ወቅት ብንገዛው መቼ ብንገዛው እንዴት ብንገዛው የኢንቨንተሪ ኮስታችንን መቀነስ እንችላለን የሚል የተለያዩ ስትራቴጂዎችን ለመንደፍ ለምሳሌ ኤ ትንሽ ኢንቨንተሪ ነው የምንፈልገው ነገር ግን ሃይ ኮስት ነው የሚፈልገው ኦኬ ስለዚህ መቼ እንግዛው እንዴት እንግዛው የሚለውን ኢኒሺዬቲቭ እንወስዳለን ማለት ነው። ሌላኛው ኢምፕሩቪንግ ሰርቪስ ነው which means ABC analysis provide a companies with information to stock the right mix of inventory. the right mix of inventory ማለት ቫልዩ በጣም የሚያስፈልጉ ኮስት የሚወጣባቸው ኢንቨንተሪዎች ኤ የምንላቸው ቢ የምንላቸው ሲ የምንላቸው በተመጣጣኝ ራይት ሚክስ ምነው ኤም ሳይበዛ ቢም ሳይበዛ ሲም ሳይበዛ በራይት ሚክስ ኢንቨንተሪ ካለ when the companies has the right inventory at the right time it reduce back orders or unfilled orders በቂ ኢንቨንተሪ እና በራይት ሚክስ ኦፍ ኢንቨንተሪ ካለ አቺቭ የማናረገው የከስተመር ኦርደር የለም አድሬስ የማናረገው የከስተመር ኦርደር ፕሮዳክሽናችን ሊቋረጥ አይችልም ምክንያቱም you have already the right inventory at the right time ማለት ነው። so this has a positive impact on the customer service and it gives us a competitive advantage to the companies that use this method ማለት ስለዚህ ይሄ ካለን ከስተመሮቻችን እናስደስታለን ሴላችን ያድጋል ከስተመሮቻችን ይረካሉ ከተወዳዳሪዎቻችን አንፃር ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ ያገኛል ወይም የተፈላጊነታችን ከፍ እያለ ይመጣል ማለት ነው። ሌላኛው የዌርሃውስም ጥቅም አለው ABC analysis which means implementing ABC system inventory management in the warehouse reduce labor cost and increasing productivity which means ቀደም እንዳለው ነው የትኞቹን ኢንቨንተሪ በምን ያክል መጠን መያዝ አለብን የት ማስቀመጥ አለብን መቼ መግዛት አለብን ካለ ለዌርሃውስም ስናዘጋጅ የምንይዘውን የዌርሃውስ መጠን የምናስቀምጥበትን ኦርደር የምንከራየውን ቤት የምንከፍለውን ኢንሹራንስ በሙሉ በዛ ልክ ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።